ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਮੋੜ ਲਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ LAC ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਰੂਸ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। गलवान घाटी की हिंसक झड़प बाद दिल्ली तो लैके सरहद तक गहमा गहमी चल रही है। भारत चीन का इलाज सोच रही है, आखिर पैदा हुई स्थिति नाल किवें नजिठिया जावे। दिल्ली च भारतीय फौज मुखी ने कमांडर्स नाल मीटिंग की। इस तो इलावा सेना कमांडरां दी कॉन्फ्रेंस ACC-20 भी चल रही है, जिस विच उत्तर अते पश्चिमी मोर्चों ते स्थिति की समीक्षा की जा रही है। उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन च फौज मुखी लद्दाख का भी दौरा कर सकते हैं। उधर LAC ते भी दोवां देशां च कोर कमांडर लैवल की बैठक हुई। इन्हां पैदा हुई स्थितियां च देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस गए ने। हालांकि उन्होंने 75वीं विक्टरी डे परेड समागम च हिस्सा लेना है, पर चीन नाल चल रहे विवाद दौरान रक्षा मंत्री के दौरे को अहम मन्या जा रहा है। कूटनीति स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे राजनाथ सिंह जरूर ये जानना चाहेंगे कि यदि लड़ाई छिड़ती है, यदि स्थिति खराब होती है तो रूस कहाँ खड़ा है। क्या हम उनके फुल सपोर्ट पे अपना विश्वास आधार कर सकते हैं। रूस हमारा बहुत पुराना दोस्त है। हर एक विपदा में और जो स्थिति खराब स्थिति में रूस हमारे साथ खड़ा रहा है। रूस हमारा इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट का बहुत बड़ा सप्लायर रहा है। इस सब विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बयान ते विवाद रोकने का नाम नहीं लै रहा, जिस विच PM मोदी ने कहा सी कि कोई भी भारतीय खेतर च नहीं वड़िया अते ना ही किसी भारतीय चौकी ते कब्जा होया। हालांकि PMO ने सफाई दिंदे कहा सी कि PM मोदी के शब्द 15 जून को हुई घटनावां उत्ते केंद्रित सन। प्रधानमंत्री के शब्द कि असल कंट्रोल रेखा के भारत वाले पासे चीन की कोई मौजूदगी नहीं है दर्शा रहे सन कि जवानों की बहादुरी के सिट्टे वजों अजिहा संभव होया। पर हुण इस बयान ते विवाद नहीं रोक रहा। साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने PM मोदी को नसीहत दी है कि अज असीं इतिहास के एक नाजुक मोड़ ते खड़े हाँ। साडी सरकार का फैसला ਅਤੇ सरकार वालों चुके गए कदमों के आधार उत्ते साडियां आउण वालियां पीढ़ियां साडा मुलांकन करनगियां। जिहड़े देश की अगवाई कर रहे हैं उन्हां दे मोढियां ते सारी जिम्मेवारी है। साडे लोकतंत्र विच ये जिम्मेवारी देश के प्रधानमंत्री की है। प्रधानमंत्री नूं अपने बचनां अते ऐलानां राहीं देश के सुरक्षा ते रणनीतिक हितां उत्ते पैण वाले प्रभाव बारे हमेशा बहुत ध्यान रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं अजिहे बयान नहीं देने चाहिए जिस नाल चीन की साजिश वाली नीति नूं बल मिले। सरकार के सारे अंगां नूं एकजुट होकर इस खतरे का सामना करन अते हालात नूं गंभीर होण तो रोकण वाल काम करना चाहिए। असीं सरकार नूं आगाह करदे हां कि गुमराहकुन प्रचार कदे भी कूटनीति अते मजबूत लीडरशिप का बदल नहीं हो सकता। जी हजूरी करने वाले सहयोगियों द्वारा झूठ के प्रचार नाल सच नूं दबाया नहीं जा सकता। असीं सरकार नूं बेनती करदे हां कि वह वक्त दीआं चुनौतियां का सामना करन अते उन्हां फौजियां दीआं कुर्बानियां दी कसवट्टी उत्ते खरा उतरन जिन्हां ने कौमी सुरक्षा ते देश की अखंडता लई अपनी कुर्बानी दे दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की इस सलाह बाद हुण तुहानूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 19 जून वाला बयान भी सुनाउने आ, जिस उत्ते विवाद है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। इस बयान नूं लैके कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते हमलावर है। राहुल गांधी PM मोदी नूं लगातार घेर रहे ने तां जवाब BJP भी दे रही है।
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों देश सुरक्षित है, देश की सुरक्षा सुरक्षित है, देश का सम्मान सुरक्षित है। इस बात को देश का 135 करोड़ हिंदुस्तानी जानता है और पूरी तरह से उस बात पर विश्वास रखता है। कुछ गिने चुने लोग से अपनी राजनीतिक कारणों से अगर कुछ किसी तरह के बयानबाजी करते हैं तो ये उनकी अपनी समस्या है। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ 15-16 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। उनतीस नवंबर 1996 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। LAC ਦੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੈਵਿਕ ਹਥਿਆਰ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਲਾਸਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਬੰਦੂਕ ਜਾਂ ਵਿਸਫੋਟ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ 1993 ਅਤੇ 1996 ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਝੜਪ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਰਕਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਖਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕੀ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਤਰਕ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ LAC ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1962 ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 3 ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਲਦਾਖ ਤੇ ਅਕਸਾਈ ਚੀਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਹੈ। LAC ਅਕਸਾਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਾਈ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਚੀਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਦਾਖ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੈ। 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਲਵਾਨ ਨਦੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਟੈਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਕਾਰਨ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਭਾਰਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। भारत का कदम समझौते की उल्लंघना है। आप चीन के ऊपर मेहरबानी करके कभी भी विश्वास मत कीजिए, कभी भी विश्वास मत कीजिए। चीन आज तक किसी का सच्चा मित्र नहीं रहा है। विश्व इतिहास इसका साक्षी है।
सब मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं चीन से। फिंगर 4 किसका इलाका है? हिंदुस्तान का। फिंगर 4 में बंकर्स किसने बनाए? टनल किसने बनाए? चीन ने। तो दोषी कौन है? चीन। और हम पर दोष कर रहा है कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस कर रहे हैं। गलत बात है। चीन ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਗਲਵਾਨ ਨਦੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਗਲਵਾਨ ਨਦੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 에ਅਰ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਲਦਾਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚੀਨ ਉੱਪਰੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। हम अपने इलाके में रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे थे और अपने इलाके में हम कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें पूरी आजादी है और ये पूरा हमारा जो इलाका है ये लद्दाख के वहां पर है। फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 4, फिंगर 5 ये जो पूरा इलाका है ये हमारा इलाका है। पैंगोंग सो लेक का एक जो इलाका है ये हमारा इलाका है। हमारे इलाके में हम लोग रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम लोग आर्मी कैंप्स के लिए सेटअप करेंगे। ये हमारी इच्छा है, ये हमारी आजादी है। लेकिन ये जब हो रहा था तब चाइना की तरफ के जो ट्रूप्स हैं वो आए थे और उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया कि ये जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है और तब से लेकर ये आज तक स्टैंड ऑफ हुआ है। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ 3488 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੀਮਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 3 ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਸੈਕਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਿਡਲ ਸੈਕਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਪੂਰਬੀ ਸੈਕਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ LAC ਟਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੂਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਦਾਖ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਤਰਫ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ 'ਚ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਅਤੇ 2 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ LAC ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪੰਜ 6 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਈਸਟ ਲਦਾਖ ਦੀ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਝੜਪ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ। 9 ਮਈ ਨੂੰ ਈਸਟ 'ਚ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਉੱਤਰ 'ਚ ਨਾਕੂਲਾ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ। 12 ਮਈ ਨੂੰ LAC ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ 3 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਇਤਰਾਜ਼ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। 27 ਮਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। 28 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸਥਿਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਫਾਈਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰ ਸਨ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਚੀਨ 'ਚ ਕਮਾਂਡਰ ਅਫਸਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਸਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। क्लैश हुआ है जब मीटिंग हो रही थी, जब जनरल लेवल की मीटिंग हो रही थी, फ्लैग मीटिंग हो रही थी, नेगोशिएशन चल रहे हैं, उस समय अगर फायरिंग हुई है उसको कहते हैं परफिडी। जिनीवा कन्वेंशन की लैंग्वेज में ये एक क्राइम है, वॉर क्राइम है। और इन्होंने अगर ये परफिडी की है मतलब धोखाधड़ी की है तो इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने ये कार्रवाई शुरू करी तो इसके लिए तो इंक्वायरी तो पूरी होगी, वो भारत पे डिपेंड करता किस तरीके से करें। पर जो प्रवक्ता ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है, पर ये जो है मीटिंग्स हैं वो स्थगित नहीं हुई हैं, वो चल रही हैं। इसका मतलब दोनों साइड कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये जो स्टैंड ऑफ है ये डी एस्केलेट होने लगा था। ब्रिगेड लेवल के टॉक्स हुए थे, हमारे डिव लेवल के टॉक्स हुए थे और कोर लेवल के भी टॉक्स हुए थे और तब से ये डी एस्केलेशन जारी था। इन्हां तमाम कोशिशां दे बाद 16 जून ਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਗਲਵਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਝੜਪ ਵਿੱਚ 3 ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਅਤੇ 2 ਸੈਨਿਕ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਗੋਲੀ ਕਦੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਗਲਵਨ ਘਾਟੀ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਅਤੀਤ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣੇ ਆ। 1967 ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ ਨੇ। LAC ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1975 ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਪਰ 1967 ਬਾਅਦ 15-16 ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 1962 ਚ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ 1967 ਅਤੇ 1975 ਚ 2 ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ LAC ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਨਿਕਾਂ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1975 ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਖਰੀ ਸੀ। LAC ਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ 1975 ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਟੁਕੜੀ ਤੁਲੰਗਲਾ ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 4 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕ LAC ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਦੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪਰ 1975 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1967 ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਕਮ 'ਚ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਨਾਥੂਲਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 80 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। (1967) ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵੀ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। 1975 ਚ ਚਾਹੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1962 ਦੇ ਯੁੱਧ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ 1967 ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।